The most anxiously awaited occasion is finally here. On this precious day, we are witnessing a significant moment in the history of St. Thomas High School, Domavaram, in the union of 1990 SSLC batch for our friends is starting now. Distinguished guests, respected teachers, and my dear friends, I would like to thank you all for taking the time out of your heavy schedule and marking these hours with your glorious presence. Let us begin the formal session by invoking the blessings of the Lord Almighty. For the same, may I invite Shani Andy. Nityamam prakashame naikkyugenne nee ചുറ്റിലുമിരുൾ പരന്നിടുന്ന വേളയിൽ അന്ധകാരപൂർണമായ രാത്രിയാണുപോൽ എൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നുമേറെ ദൂരെയാണു ഞാൻ. നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക. Good morning, esteemed friends, cherished classmates and honored guests. നമ്മുടെ get together യോഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Thank you so much for coming to this stage. My heart swells with uncontainable joy as I stand before you. I truly am proudly happy to be here. എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്, especially my two precious boys, whose unwavering support has brought me to this podium today. Without their love and encouragement, I would not be standing here. I love you, my dear wife and sons, with all my heart. Now, ladies and gentlemen, it is my singular honor to present our chief guest, Reverend Father Dr. Mani Navadam. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങളോട് ആരോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയും സുപരിചിതനാണ്. He stands as an inspiring Sri-Malabar Catholic priest across not only Kerala but also across the world. Above all, he labors tirelessly to rebuild our community upon the secret foundation of the Eucharist. So we know him very well because of his commitment to the Holy Eucharist. So now, let us rise and welcome Reverend Father Dr. Mani with the thunderous applause to this joyous function. Next, it is my privilege to introduce Father Joseph Purakar. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അച്ഛനെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കൂടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അച്ഛൻ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അച്ഛന് മലബാർ സഭയുടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ്. കൂടാതെ അച്ഛൻ്റെ കുറേ ടീച്ചർ പോസ്റ്റർമാരും അങ്ങനെ പല നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്ര വർഷം ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് 10th വരെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. Warm welcome Father Joseph Purakar Achan to this grand reunion. അതുപോലെ it is equally my delight to introduce Mr. N.C. Raghunathan, Assistant Excise Inspector, a towering figure of social reformer. Also നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച സുനിതയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. സുനിതയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. സമൂഹത്തിലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ദിവസവും ടയർലെസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഒത്തിരി ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. Let us welcome Mr. N.C. Raghunathan with the heartfelt cheers.
Now let us take to gratitude to those internal architect of our destinies, our teachers. You know our teachers, without them we wouldn't be standing here at all. Thank you teachers. I know നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ ജ്വലിപ്പിച്ച ഇവർ ഓരോരുത്തരും കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും. With a proud respect, let us welcome each and every teacher to this function. May your presence bless us anew. Thank you teachers, really appreciate your presence in this meeting. So next is no gathering of this magnitude bloom without administrators and committee members. ഞാൻ അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് സ്വാഗതം പറയാനുള്ള പ്രസന്ന ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ഈ നിലയിൽ ഞങ്ങളെ എത്താൻ സാധിച്ചത് ടീച്ചറും എ.ടി. ജോസഫ് സാറുമാണ്. സാർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികാരെ, 35 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഓർമ്മകളിലേക്ക് കമാരങ്ങളെ നമ്മളാക്കി മാറ്റിയ ആ പഴയ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? Really, I don't know. I never thought about this is going to be possible, but it's happened. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പുള്ള ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ മാർക്കിനോട് ബിസിനസിനോടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. നമ്മളിത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലും ആ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് യൂണിയൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Please welcome each and everyone here as a family reunited. Finally, I want to thank നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി ആൻഡ് മാഗ്നിഫിസന്റ് orchestra team whose melodies will soon evoke as a nostalgia and joy. Welcome Shaji and team to this glorious function. Thank you so much. We are grateful and we hope that this union will remain forever in your heart. God bless us, everyone. Thank you. സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് പുഴക്കരച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട രഘുനാഥൻ സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസന്ന ടീച്ചർ, സ്വാഗത പ്രസംഗകൻ മിസ്റ്റർ പ്രിയേഷ്, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുഭൂതരെ, അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും എൻ്റെ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ളവരും എല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ ഫൊറോനയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുഭൂതരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ അറിയുന്ന പല മുഖങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു അലുമിനൈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പണ്ടൊരു വിദ്യാർത്ഥി വന്ന് പഴയ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറി നിന്ന് ഇരുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ കണ്ട ബെഞ്ചിന്മേൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല, ജീവിതം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ അനേക വർഷങ്ങൾ 90 കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 30-35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ജീവിതം നിങ്ങളെ ഈ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചത് പാഠപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നില്ല, ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ചിരിയും കളിയും കരച്ചിലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിരിയും കളിയും സല്ലാപങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു 10-20 വയസ്സ് പിന്നിലേക്ക് പ്രായം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂടിവരവാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ പ്രൊഫഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിവിധ വലിയ പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരാണ്. ഇതിനകത്ത് അധ്യാപകരുണ്ട്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വക്കീൽ ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ
നിങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാകിയ വിത്തുകളൊന്നും പാഴായി പോയിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന്, ഈ രാജ്യത്തിന് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഇവരെ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്ററുമുണ്ട്, ഒരു അച്ഛനും ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വിവിധ ജീവിത തുറകളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. A teacher, his teaching does not affect the life alone but affects the eternity. നമ്മളെ നിത്യത വരെ, നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ തുടരാനുള്ള ടീച്ചിങ്സ് ആണ് ഇവര് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ജീവിതത്തെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു മൂല്യബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 75 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഗവേഷണമുണ്ട്. ആ ഗവേഷണത്തിൽ 75 വർഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 1000-ഓളം പേരെ പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ അനുഭവങ്ങളെ എല്ലാം നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ ആകെ അന്തസത്തയായിട്ട് വരുന്നത് ബന്ധങ്ങളാണ്. ബന്ധനങ്ങളാവുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന എത്രയോ മനോഹരമാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ പിലാത്ര ആസ്ഥാനമാക്കി. അന്നേരം നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമായിരിക്കും. അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സഹോദരി MA മലയാളം കഴിഞ്ഞാണ്. ആ സഹോദരി ചുണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. സെറിബ്രൽ പാസി, ഓട്ടിസം ഒക്കെ ബാധിച്ചിട്ട് ഇരു കരങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം പോലും, കുടിവെള്ളം പോലും ചുണ്ടോട് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് ഈ വീൽ ചെയറിലിരിക്കും. അത് പരസഹായമാണ്. പക്ഷെ ചുണ്ടത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് ചായ മുക്കി മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കും. അവളുടെ പേര് സുനിത തൃപ്പാണിക്കരയെന്നാണ്. സുനിതയും സഹോദരൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സ്വീഡൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സുനിത ഇവര് പറയുന്നത്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സിമ്പതി ആവശ്യമില്ല. ഇവരോട് ഇവരെ ഞാൻ സഹായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലകളിലൂടെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്ന് വേണം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില മനോഭാവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് പറക്കാം ചിറകുകളില്ലാതെ തന്നെ. അതിന് മനസ്സിനാണ് ചിറക് വെപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിന് സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് ചിറക് വെപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, നമ്മൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതെന്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചതോടുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി, നീ എൻ്റെ കാലിൽ വള്ളി കെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം തീർത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടർന്ന് പുഷ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കൂലിവരവനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദിയായി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വീണ്ടും വന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനും ആദരിക്കാനും നിങ്ങൾ കാണിച്ച വലിയ ഗുരുഭാവത്തിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കൂടിവരവിന്റെ മാധുര്യ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട കൽവികാരി അച്ഛൻ മേൽവട്ട അച്ഛൻ, പിന്നെ ഒറ്റ വാക്കില സംപ്രീതരായ പൂജ്യരായ ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, സഹപാഠികളെ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. കയ്യിലിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എഴുതിയത്. പിന്നെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. പിന്നെ 8 വർഷം ചിറ്റാരിക്കൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ 93 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ചെന്നതാണ്. 32-33 വർഷമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്നെ ഒരു പുതിയ ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സംഘാടകര് എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം, അതിന് പൊരുൾ മാത്രം എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ അതില് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അകന്നകന്ന് നിൽക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കടന്നുപോയോ, പക്ഷെ ചില സ്നേഹബന്ധങ്ങള് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്ന അവസരങ്ങൾ വരും. അത് ചരിത്രവും കാലവും എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചില ഓർമ്മകൾ, നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോയതിന് ചില ഓർമ്മകളും ഇനിയും ചിലപക്ഷേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ സംരംഭത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നുകൂടാവുന്ന ചില അപാകതകളും ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ നിന്നും മാറാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുക്കന്മാര്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരും പേര് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ സുപരിചിതരാണ്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ പോയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഓർഡിനേഷന്റെ സമയം തൊട്ടാണ് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു ശ്വാസം ടീച്ചറും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്നത് വളരെ അഭിഷിക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. വളരെ അഭിഷേകം പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന അന്ന് എന്റെ ഓർഡിനേഷൻ സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ഈസ്റ്ററിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ടീച്ചർ ക്രിസ്മസിന് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള് ഓരോ അധ്യാപകരെ കുറിച്ചും ഓർക്കും. കാരണം എന്നും ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പച്ച സാറാണേലും ജോജോ സാറാണേലും അടിപൊളി സാർ, ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി മെഷർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം സാർ ഉണ്ടായിരുന്നതോ ഉണ്ടല്ലോ. ശരിയാ പിള്ളേർ സാർ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്നും കാണുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അധ്യാപനം. പക്ഷെ വീണ്ടും കാലം എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിച്ച് അവിടെയും കൊണ്ട് എത്തിച്ചു, സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു, അവിടെയും തുറന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ടീച്ചർ തല്ലുകൊടുത്ത ചരിത്രം വരെ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോന്നി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു വഴക്ക്, പിന്നെയും കളഞ്ഞാൽ അടിവരെ കൊടുത്ത ചരിത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 0 വേസ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്റെ എംബഡിന്റെ തീസിസ് ഞാൻ എടുത്തത് വിഷയം തന്നെ പക്ഷേ ടീച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തീസിസ് പോലെ ഞാൻ എഴുതി അതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന് ഞാനത് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ വിഷയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്റെ HOD എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അച്ഛൻ അതിന്റെ വില അറിയത്തില്ല, തീസിസിന്റെ വില എന്താണെന്ന് സബ്ജക്ട്. അങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഇന്നും ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയ വാക്കുകളും അവരുടെ പ്രചോദനങ്ങളുമാണ്. നമ്മളുടെ അധ്യാപകർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തരികയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അതിന് മങ്ങൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതുണ്ട്. പലപ്പോഴും അധ്യാപന വൃത്തിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ സങ്കടത്തോടെയും നിരാശയോടെയും ഓർക്കും. അതൊരു പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ പെർമനൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയുടെ കുറവോ, പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി, അധ്യാപന ജോലിയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പ്രായം മുതൽ മുഴുവനും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകര് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരുപക്ഷെ അവർ അവരുടെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അധ്യാപകരായി മാറ്റുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്ന അധ്യാപകരെയും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വേദിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷവുമുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I would like to invite Mr. Shaji for a solo song. ദേവദുന്ദുഭി സാഗരയം ദിവ്യവിഭാഗ സോപാനരാഗലയം ധ്യാനഗുണർത്തും മൃദുപല്ലവി കാവ്യമരാള ഗമനലയം ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം ദിവ്യ
വിഭാത സോപാനരാഗലയം നീരവഭാവം മരതകമണിയും സൗപർണികാതീരഭൂവിൽ നീരവഭാവം മരതകമണിയും സൗപർണികാതീരഭൂവിൽ പൂവിടുന്നവ മല്ലികാരതകളിൽ സർഗോന്മാദ ശ്രുതി വിനയം ദൈവതുന്ദുഭി സാധലയം ദിവ്യ വിവാദ സോപാന രാഗലയം പൂവിതളിന്നേ ഭ്രമം രചിക്കും നീധാരബിന്ദുവ നാദം ശ്രീലവസന്ത സ്വരജതി മീട്ടും കച്ചവിവീണയായി കാലം അഴകിൻ നീരൻ നീരാജനം ചുറ്റി ഹരിചന്ദന ശുഭഗന്ധമുണർത്തി അപ്സര കന്യതൻ അപ്സര കന്യതൻ താളവിന്യാസ ത്രികാല ജതിയായി ത്രിസന്ധ്യകൾ ആ ആ ആ ആ ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം ദിവ്യ വിഭാത സോപാനരാഗലയം. ഏറെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വളരെ സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഒത്തുചേർന്ന നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുകയാണ്. അല്പം എൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ചെറിയൊരു പ്രയാസം. കാരണം എന്നെക്കാൾ അറിവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മികവുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഒക്കെ എന്നെക്കാട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരായിരിക്കാം. എനിവേ ഷിജ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ തേടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഒരാളെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സമാനമായി ഞാൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, എന്നെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ മദ്യപിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ എത്തിക്കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കലരുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുവരെയും മദ്യ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയോ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പകരമായി എന്നെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. അവിടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ നല്ല പ്രാസംഗികരാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവർക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെ നമുക്ക് നേരത്തെ എത്തിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ നേരത്തെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു അധിക പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു കൂടിച്ചേരലിലെ കൂട്ടായ്മ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരവസരം എന്ന നിലക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ നമുക്ക് സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന തമാശയ്ക്കുള്ള ചില പ്രണയങ്ങളെയൊക്കെ 50കളിലും 60കളിലും കുഴിതട്ടി പഴയ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കി കടന്നു പോകുന്നവരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചൊരു കുടുംബത്തിലെ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയും നല്ല ചുറ്റുപാടുകളുമുള്ള ഒരു അമ്മ
തൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു ഡ്രൈവറിനെ കൂടെ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം പത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ. ഇവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള വലിയ ഭാഷ ഞാൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പത്രവായന. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് പത്രം വായിക്കണം. കാരണം ഈ പത്രവായന എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആക്കി തീർക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ അകന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ വിജയ? നമ്മൾ കുട്ടികളെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ആളുകളും ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണ്, കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഴിചാരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് സ്വന്തമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടേതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളാണ്. രാജേഷിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. പുറകിൽ മതിയേ. ആ മതി. അടുത്തതായി അഗസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനമുള്ള വികാരിയച്ഛൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്ന പുഴക്കരി അച്ഛൻ, സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തിയ ശ്രീ രഘുനാഥൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീതയും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചുപോയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഒരു തവണ ഈ മകളുടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, 35 സ്കൂളിനോട് യാത്ര പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ റോസ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട്, എടോ
ദുഃഖലും വന്നതെല്ലാം ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് റോസ് ടീച്ചർ. ആ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണ് 1990 നല്ല വിജയശതമാനം സ്കൂളിൽ സമ്മാനിച്ച് കടന്നുപോയ നിങ്ങൾ. കുറേ പേരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സുനിത വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സിസ്റ്ററായപ്പോൾ സിസിലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരൊക്കെ അവർ അധ്യാപക ദിനത്തിന് ഓർക്കുന്നവർ ഫോൺ വിളിക്കും, ചിലർ നേരിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളത്. 90 ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുന്നത്. മത്സര ബുദ്ധിയുള്ള, അതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിയേഷും മേജോയും കുറേ പേരൊക്കെ ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. കുറേ മിടുക്കർ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകരുടെ മക്കൾ പോലും വന്നിട്ടില്ല. കുറേ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനൊക്കെ മേടിച്ചു പോയവരും നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അസൂയൊന്നുമില്ല, അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ. ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉയരങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയേഷിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നാലും പിന്നെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രിയേഷിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വേദിയിലേക്കും സദസ്സിലേക്കും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ച് ആദരിച്ച് സ്നേഹ ഉപഹാരമൊക്കെ തന്ന് സന്തുഷ്ടരാക്കിയ ഏവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൈക്കോടതി വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഷീജ കെ തങ്കപ്പനാണ്. പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഷീജയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, തലേ ദിവസങ്ങളുടെ അവളെത്തുള്ളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷേ ഷീജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്നും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. 5ാം ക്ലാസ് മുതലേ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കുറേ കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാർട്ടിൻ ഇവിടെ ഹൈസ്കൂളാണ് വന്ന് ചേർന്നത്. അവൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്, എന്നേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ്. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ്. മേജോ വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. പ്രിയേഷായിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കടം വരികയാണ്. ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ട് അന്ന് 160ഓളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അതിൽ 85% വിജയം കൈവരിച്ചവരുമായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്, ചിറ്റാരിക്കാരിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് പുഴക്കര, ബഹുമാനപ്പെട്ട രഘുനാഥൻ നായർ സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ, ഇത്രയും പവിത്രവും സന്തോഷകരവുമായ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ, ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയാമോ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കൈകാര്യങ്ങളും വിറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. പണ്ട് സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ആ ഒരു അനുഭവം. അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളവ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എഴുതിയത് വായിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പലതും വിട്ടുപോകും. നീണ്ട 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉയരുകയാണ്. നീണ്ട ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം അവധിക്കായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു അനുഭവം. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലൊരു വലിയ സന്തോഷം നിറയുകയാണ്. പലരുടെയും മുഖങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പേരൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരും ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്നവരും ഒരേ പരീക്ഷ എഴുതിയവരും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചവരും ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിവിധ ജീവിത പാതകളിൽ ആയിരിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതം നമ്മെ പല വഴികൾ കാണിച്ചു, പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവസ്ഥകളും പദവികളും എല്ലാം അപ്രസക്തമാണ്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച, ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ സംഗമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നല്ല ദൈവം നമ്മെ 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഗമം നമുക്കായി ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അവരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും ആഗ്രഹവുമാണ് ഈ സംഗമത്തെ മനോഹരമായ, ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ദിവസമാക്കി മാറ്റിയത്. ഇന്ന് നാം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു മീറ്റിംഗിനായിട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൗഹൃദ കാലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവിനാണ്. സ്കൂൾ കാലത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി പിറന്ന ബന്ധങ്ങളാണ്. സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പേടിച്ചും ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തലകുലിച്ചും വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തിയ ബന്ധങ്ങൾ, അവയാണ് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബനാഥന്മാരും നാഥകളുമായി, അച്ഛന്മാരായി, അമ്മമാരായി, വൈദികരായി, സന്യാസിനികളായി വിവിധ ജീവിത വഴികളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ സൗഹൃദ ബന്ധം നമ്മെ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ആ പഴയ കുട്ടികളാക്കി മാറ്റുന്നു. കാരണം നമ്മെ എത്ര അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച സൗഹൃദം ഒരിക്കലും പാഴാകുന്നതല്ല. ഈ 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്: ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഭൂതരാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ, അതിനായി എന്നും അധ്വാനിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഭൂതരെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദരവുമാണ്. നിങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന അറിവുകൾ, എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ, പഠിപ്പിച്ച അക്കങ്ങൾ എല്ലാം അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല, ജീവിതം വായിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം കൂടിയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷണവും ശാസനയും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാതകളിൽ ദൈവം തെളിച്ചു വെച്ച ദീപങ്ങളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു നല്ല വാക്ക്, ഒരു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉപദേശം, ഒരു ശാസന അന്നൊന്നും അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അതില്ലാത്ത കരുതലിന്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയ നേട്ടങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവും സമർപ്പണവുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകളിലും താഴ്ചകളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത്, ഞങ്ങളെ തോൽക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സ്കൂൾ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ സംഗമം നമ്മെ ഒരു സത്യത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എത്ര ദൂരെയായിരുന്നാലും, എത്ര ഉയരങ്ങളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും ആയിരുന്നാലും നമ്മെ മനുഷ്യരാക്കിയത്, നമ്മെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, നമ്മെ നാം ആക്കിയത് ഈ സ്കൂളും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതരെ നിങ്ങളുമാണ്. വെറും വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നു. മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും പരാജയം ഭയക്കാതെ ഉയർന്നു നിൽക്കാനും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, മാനസിക ധൈര്യവും ആത്മീയ ശക്തിയും നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സംസ്കാരവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. നിത്യഗുരുവായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഈ സമയം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും അതിലേറെ നന്ദിയോടും കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ദൈവം നിത്യപ്രകാശം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഒരു 10 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയൊരു ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിന്റെ തിരുമുറ്റത്തുകൂടി നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും, ആരൊക്കെയായി തീർന്നാലും, നമ്മെ മനുഷ്യരാക്കിയത്, നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, നമ്മെ നാം ആക്കിയത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളും അതിലുപരിയായി ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയായ ഗുരുഭൂതരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. സൗഹൃദം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മത്സരിക്കാനല്ല, ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാനാണ്. തോറ്റപ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്താനാണ്. വിജയിച്ചപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ തോളിൽ കൈവയ്ക്കാനാണ്. ഇന്നീ സംഗമം ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഒതുങ്ങരുത്. നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളായി മാറണം, പരസ്പര പിന്തുണയായി മാറണം, നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലുള്ള നന്ദിയായി മാറണം. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാ ഡിഗ്രിയിലും പദവികളിലും കഴിഞ്ഞ് നമ്മെ ഇന്നും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിളിപ്പേരാണ്, കൂട്ടുകാര അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി എന്നുള്ള വിളിപ്പേര്. ഈ സൗഹൃദം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. എല്ലാവരോടും ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധന ക്ഷമിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ ഫാദർ മേൽവണ്ണത്തിനും എൻ്റെ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ് കൊഴക്കരയച്ചനോടും എൻ്റെ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ രഘുനാഥൻ നായർ സാറിനോടും ഇലക്ട്രിക് വിരുദ്ധത്തിനെ പറ്റി കുറേ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നതും നല്ലതായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന് എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഒഴിച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട് വരെ ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നെ ആ ലെവലിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണെന്ന് പറയാം, ഒരു ട്രെയിനിങ്. ആ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് തന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സും എൻ്റെ സഹപാഠികളുമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും സഹപാഠികളിലും ചിലവർ അഭിനന്ദിക്കും, ചിലവർ നമ്മളെ കളിയാക്കും. ആ കളിയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഊർജം അത് നമുക്കൊരു എനർജിയാണ്. നമ്മളെ ഒരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് ഒരാൾ നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകാമെന്നുള്ളത്. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിത വിജയം. മാത്രമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുക, ഒരാളെ ഭയപ്പെടരുത്, നമ്മൾ ശരിയാണോ, നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു നിൽക്കുക, അതുപോലെ തല എപ്പോഴും നിവർന്നു നിൽക്കുക, തല വിളിച്ച് നടക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ 3-4 തത്വങ്ങൾ കൈപ്പിടിച്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹപാഠികളോടും, ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ കൂടെയില്ല എങ്കിലും അച്ഛനോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, കുറേ കാലത്തെ സ്വപ്നം. ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു. അന്നേരം ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് വെച്ച് ഫോൺ നമ്പർ ആരുടെ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. പലരോട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിരുന്നു. എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പ്രിയഷിനെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം ഈ ജനുവരി 13 എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ ബെസ്റ്റിയും നെയ്ബറുമായ ഷാനി എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
അപ്പം ഞാൻ ഷാനിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം, 90 ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി ഇത് SSLC ബാച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? ഷാനിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്ക്, നീ ചിറ്റാടിക്കാരിലുള്ളവരെ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ തപ്പിയെടുക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഈ അസുലഭ മുഹൂർത്തം ആനന്ദിക്കാൻ, ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 110 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 35-40ഓളം പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒത്തിരി പേർക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ പോയി. എങ്കിലും വരാൻ പറ്റാത്തവരോടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരോടും എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ യൂണിറ്റി നമുക്കിനി തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വേണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കണം. നിൽക്കില്ലേ? നിൽക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ കൊടുക്കുക. അതെ, ഈ യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പറയാറില്ലേ, ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഒലക്കമേലും കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്, ആ ഒലക്ക കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുമ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ സഹപാഠികളുടെയും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് 2-3 പേരെ പോവുക, സഹകരിക്കുക, എല്ലാത്തിനും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഞാനും പ്രിയേഷും ഷാനിയും കൂടെ ഒത്തിരി ഇതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നിർത്താനുള്ളതല്ല എൻ്റെ പ്ലാന്. നമ്മൾ ഇത്രയും പേരിരിക്കുന്നത്, ഈ 90 ബാച്ചിൽ ഒരാൾ അവശേഷിക്കുന്നത് വരെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് എൻ്റെത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും സഹകരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സഹപാഠികളോട് നന്ദി പറയാം, പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയാൻ വേർഡ്സ് ഇല്ല. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്താണ് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഓർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ്, ഷീജാക്കത്തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, ഷീജാക്കത്തങ്കപ്പൻ നീയോ? എല്ലാവരും എൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലുള്ള എൻ്റെ അഭിമാനം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം സ്കൂളിൽ ഞാൻ അത്ര നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല. എവിടെ തല്ലും വഴക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചാടി കയറുമായിരുന്നു. അതിനകത്ത് വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്, തല്ല് കിട്ടിയത് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഓർത്തു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ആരും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഷീജാക്കത്തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അതിലുള്ള അഭിമാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.